छात्रछात्री को शुभ संध्या। आमे आलोचना करुथिले सरसुपदर प्रसंगटी को जहाँ रचना कर विशिष्ट औपन्यासिक गोपीनाथ महांती। पूर्व पाठरे आमे आलोचना करथिले जंगल जमाना सरसुपदर गाँ को आसीछि और आसिया बाटरे से झोलारे गाधुथिबा झिली और बिली उपरे तार नजर पड़ी जाइछि। तापरे जंगल जमाना कौन करिछि देखिबा। से गाँ को सरसुपदर गाँ भितर को से जाइछि। तो गाँ रे नायक नायक माने गाँ मुंडियाळ बा गाँ मुखिया बोली कहिबा। नायकों को गाँ मुखिया सेठी देइछि भी तमरो बही रे देख। गाँ मुंडियाळ घर पिंडारे गोरुशालार ताटी बंधा होई जंगल जमानार छाउणी। तो ता पिंडारे अर्थात नायकर पिंडारे आसिकिरी जंगल जमाना कौन करिछि छाउणी पकेइछि। अर्थात जंगल जमाना आसीछि कौन करिया पई गाँर से जो खजना आदाय करिया पई। तेणुकर समस्त लोक सेठी रुंड होइछन्ति। नायक खजना असुल करे। राजघर रिबिणी रेभिन्यू इन्स्पेक्टर अमीन को दिए। गाँ खबर अंतर से करे। गाँर मुखियार काम है नायकर काम है जे खजना असुल करवा। खजना असुल करी से कौन करें नहींकिना रेभिन्यू इन्स्पेक्टर को दिए। गाँर खबर अंतर से सरकार पाखरे पहुँचाए। गाँर मुखियार काम है जे से सब गाँर खजना आदाय कर गाँर भल मंद जाइना क्या कहवा सरकार को कहवा तार दायित्व। तेणु रईत मान से टिके उच्चरे थिला। तेणुक रईत मैंने प्रजा मान से टिके उच्चरे ता ना थिला नायकर ना। तेणु समस्तर सबू रगड़ पाई मुझाम से अधिकारी आसीचे। जार किसी सुविधा असुविधा हुए तार मुझाम तार ये हूँ नायक। आउ नायक कौन करे से खबर क्या नहीं दिए से जंगल जमाना को दिए। से जंगल जमाना को अधिकारी ये कहुई अधिकारी आसी तो नायक पिंडारे से बसा पकाई। गौरव देखाई अर्थात नायक टिके प्रजा मान रईत मान टिके उच्चरे थिला। तेणुक से गौरव देखाई कौन कला कैपुनी उपरे पुराणा कोट खंडिए से पिंधिला। मुंडरे पगड़ी भिड़िला। ताहा उपरे पिका टाणीबा शालपत्र काहाली पुंजाई उंकी मारुथिला। तो से टिके नायक टिके निजको बा से गाँर मुखिया तेणुक से निजको टिके बड़ बोली मानुला। तेणुक से गौरव देखिए कौन करिछि कौपिनी उपरे गोटे पुराणा कोट खंडे पिंधिला। मुंडरे पगड़ी बांधिला। तापरे से कौन कला ना तार से पगड़ी उपरे बिड़ी टाणुथिबा से शालपत्र काहाली पुंजे से तार उपरे थिला। ता पगड़ी उपरे थिला। मुंड को अंटारू भांगी दे दुई हाथ अधिकार पाद छुई मुंडरे मारी नायक गदगद होई कहिला। अर्थात एठी नायक अर्थात से गाँर मुखिया जे कि कौन कला जंगल जमाना को मुंड लुआई प्रणाम कला बा जुहार कला। तापरे से कौन करछि महापुरु बोली संबोधन करछि से गारड को बा जंगल जमाना को बा फॉरेस्टर को आउ तुम पादुका शीतल थाउ बोली से कहला। अर्थात जंगल जमानार काम थिला कौन गोटे अंचल ग्रस्त कला परे से नेक्स्ट आ गोटे गाँ को जाए ग्रस्त करथाय बा अंचल को बुलिया पई जाइथाय। तेणुकर ताको से ये सदृश्य ताको कहिछि जे तुम पादुका पाद दुईटा शीतल थाउ माने जोठिकी जीव भलरे जाओ बोलिकी गाँ मुखिया काहा को कहूछि गारड को कहूछि बा जंगल जमाना को कहूछि। तो नेक्स्ट जीवा चारिआडे हुलर होई गला। चारिआडे कौन हो जाइछि हुलर हो जाइछि। हुलर हो जाइछि माने कौन चारिआडे प्रचार हो जाइछि जे किए आसीचंती जंगल जमाना आसीछि। गारड गारड जमान जमान अर्थात चारिआडे गाँ सारा बा सरसुपदर गाँ सारा हल्ला हो जाइछि बा प्रचार हो जाइछि जे किए आसीचंती गारड बा जंगल जमान आछंती। नायकर हाथ बारिसी गाँर जगुआल एवं कर्मकर्ता डंब बारिक बाड़ी हलेई हलेई चारिआडे चहल पकई बुलिला। तो ये नायक गाँर मुखिया थिला तो तार गोटे कर्मकर्ता थिला ता सांगरे ता तले गोटे जगुआल थिला बा कर्मकर्ता थिला जे कि डंब बारिक। आ सीए कौन करथिला चारिआडे चहल पकई देथिला जे जंगल जमाना आसीबे का पिंडा को नायकर पिंडा को सबु लोक जाइकी सेठी रुंड हेबे बोली से चहल पकई देथिला। तेणुकर सरसुपदर गाँर समस्त लोक आसिकी कोठे रुंड होइथिले नायकर पिंडारे आसी रुंड होइथिले। सीधा आसिला चाउल डाली पनीपरिबा गाँर फसल। तापरे कौन है
ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଆସିଛି ବୋଲିକିରି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କିଏ ଚାଉଳ, କିଏ ଡାଲି, କିଏ ପନିପରିବା, ଗାଁର ଫସଲ ସବୁ ନେଇକିନା ଆସିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା କମ୍ ମହାପୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାକୁ ସେମାନେ ମହାପୁରୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ବଣରେ ଗୋରୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ହଳ ପିଛା ଲଙ୍ଗଳ, ପାନ, ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏ ତ ମାମୁଲି। ତାହା ଛଡ଼ା କିଏ କେଉଁଠି ଚାଷ କରିବ ସକାଶେ ବାଘୁଆ ଅରମା ମାରି ଜମି କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଡୁ ଚାଷ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜୋରିମନା ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ, ଯେ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାନ ମାନେ ହେଉଛି ଟିକସ, ଲେଖିନିଅ, ସେଠି ଗୋଟେ ପାନ ଦେଇଛି, ପାନ ମାନେ ଟିକସ, ସେ ଦେଇଛି ବହିରେ ଟିକସ ବୋଲି। ଏଠି ଲେଖକ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମଣିଷ ଯିଏକି ଆସିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ହେଇକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶୋଷଣ କରୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ସେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଭଲ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରିଛି ସେଇ ଶୋଷଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଗାଁ ଲୋକ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଆସିଛି ବୋଲିକିରି ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ ତା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଡାଲି ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ପନିପରିବା, ଫସଲ ସବୁ ନେଇକିନା ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାର ଇସାରାରେ ହିଁ ସବୁ ସେଠି ଚାଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଯାହା କହିବ ସେଇ ଗାଁରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ହଳ ପିଛା ପଇସା ବା ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଦାୟିତ୍ୱ ତାର, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ତାହେଲେ ହଳେ ଗାଈ ପିଛା ତାଙ୍କୁ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତିକି କ'ଣ, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପୋଡୁ ଚାଷ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ଛଡ଼ା କିଏ କେଉଁଠି ଚାଷ କରିବ। ବାଘୁଆ ଅରମା ମାନେ ପୋଡୁ ଚାଷ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୋଡ଼ିକିନା ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଉର୍ବର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପୋଡ଼ିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚାଷ କରିବେ, ପୁଣି ଚାଷ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ପୋଡ଼ିବେ, ପୁଣି ଚାଷ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଜୋରିମାନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିଏ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଇଜାର ମାନେ ସେଠି ଦେଇଛି ରିଜର୍ଭର ବଣକୁ ମହୁ ଆଣିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ରିଜର୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ବା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏତିକି ଜାଗା ବା ଏତିକି ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କର ବୋଲିକି ସେମାନେ ରିଜର୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ଥିଲା ସେତିକି ଜାଗା। ତ ସେଇଠୁ ଯଦି କିଏ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା, କିମ୍ବା କିଏ ଶାଳ ପତ୍ର ଆଣିଲା, ଶାଳ ଗଛ କାଟିକିନା କ'ଣ କଲା, ତାର ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନେଲା, ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାକୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କର ବା ଖଜଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଯେ ଜଣେ ଜମାନା ତାର 8 ଟଙ୍କା ଦରମା। ସେ ଜମାନାର ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କା କେତେ ଥିଲା, 8 ଟଙ୍କା ଦରମା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାର ଦରମା କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, 8 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ତାର ଦଖଲରେ 10-15 କୋଶ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। 8 ଟଙ୍କା ଦରମା ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଣ୍ଡରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, 10-15 କୋଶ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ସାପଦ ସଙ୍କୁଳ, କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା, ତାର ଡିମ୍ବ ବି ଆସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ 10 କୋଶ ଜଙ୍ଗଲ ତାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ସେଠି ସାପଦ ସଙ୍କୁଳ ମାନେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ସାପଦ ସଙ୍କୁଳ କୁହାଯାଏ। ଲେଖିଦେଇଛି, ଲେଖିନିଅ, ସାପଦ ସଙ୍କୁଳ ମାନେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ କୁହାଯାଏ। ସାପଦ ସଙ୍କୁଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା, ତାର ଡିମ୍ବ ବି ଆସିଲା, ଏସବୁ ଶାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଡିମ୍ବ ମାନେ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ବି ଆଣି ଦେଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଶାଗ ମାନେ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତା ପାଇଁ ନେଇକିନା ଆସୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଅନେକ ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଭୋଗ ପାଇ ବର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଦେଲେ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଆଣିଦେଲେ, ଇଏ ବର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା। କାହାକୁ ଦେଲା, ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା।
ଅନେକ ଉପାଧି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଭୋଗ ପାଇଁ ବର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଉପାଧି ମାନେ ଉପହାର ସବୁ ନେଇକି ଆଇଲେ, କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଲା, କିଏ ପରିବା ଆଣିଲା, କିଏ ଚାଉଳ ଆଣିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଉପାଧି ଆଣିଲେ। ତ ଇଏ କ'ଣ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା। ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ଜମି ଦରକାର, ଅନେକ ଉପାଧି ପଡ଼ିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଭୋଗ ପାଇବେ ବର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ଜମି ଦରକାର, ତାର ବଢ଼ନ୍ତା ପରିବାର, ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବ, ପୁଅର ସବୁ ସେ ଦେଖିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଶୁକ୍ରୁଜାନି କଥା କୁହାଗଲା। ଶୁକ୍ରୁଜାନି କ'ଣ କରିଛି, ଯେ ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ବି ଜମି ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାକୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଦଉଥିଲେ ବା ଡିମ୍ବ ଦଉଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଦଉଥିଲେ। ତା ଦରମା ସିନା 8 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ତାର ବହୁତ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ମଧ୍ୟ ଜମି ଦରକାର ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ଜମି ଦରକାର ଥିଲା? କାରଣ ତା ପରିବାର ବଢ଼ନ୍ତା ପରିବାର ଥିଲା। ତା ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବ, ପୁଅର ପୁଅ ସେ ଦେଖିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। କିଏ ଦେଖିଛି? ଶୁକ୍ରୁଜାନି। ପଢ଼ିଛ ତମେ ବା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ସମସ୍ତେ। ତ ତାକୁ ଜମି ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଉଞ୍ଚା ମାଳି ଦମକ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ତାର ଖାଲି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଯାଏ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଉଞ୍ଚମାଳି ମାନେ ସେ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିକି ସେ କେମିତି ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷ ତାର ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ତ ସେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାର ଦୟାରୁ ସେଠି ସଲମନ ଡମ୍ବ ଓ ଇଷ୍ଟିଫାନ ଡମ୍ବ କାହିଁ 10 ମାଣ ଜମି ସଫା କରି ସାରିଲେଣି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ତା ଦୟା କରିଛି କାହା ଉପରେ? ସଲମନ ଡମ୍ବ ଆଉ ଇଷ୍ଟିଫାନ ଡମ୍ବ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଲମନ ଡମ୍ବ ଆଉ ଇଷ୍ଟିଫାନ ଡମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 2 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଦୟା କରିଛି। ଦୟା କରିଛି ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ବହୁତ 10 ମାଣ ଜମି ସଫା କରିସାରିଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜମିର ମାଲିକ ହେଲାଣି। ତେଣୁକରି ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ବି ଦରକାର, ତାର ବି ହାତ ଖୁଲୁ ଖୁଲୁ ହେଲାଣି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଦେଖିକିନା ଶୁକ୍ରୁଜାନିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେ ଜମିର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ପୁଅମାନେ ବିବାହ ହେଲେ ନିଆରା ଘର କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୁଅ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଅ ଅଲଗା ଘର କରିବେ, ଅଲଗା ଘର ବସିବ। ତେଣୁକରି ଏ ପରଜା ସମାଜର ରୀତି, ପରଜା ସମାଜର ଗୋଟେ ରୀତି ଥିଲା ଯେ ପୁଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଘର କରନ୍ତି। ନିଆରା ମାନେ ଅଲଗା ଘର କରନ୍ତି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଯୋଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ା 3ଟି ପଣସ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ପାଖରେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହେଲେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆସିକିନା ଇଏ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲା ବା ଉପାଧି ନେଇକି ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ସେ ଉପାଧି ଥିଲା? ସେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିପହର କଥା କୁହାଯାଇଛି, 2ଟା କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲା, 3ଟି ପଣସ ଧରିକିରି ସେ ଆସିଥିଲା। ପରଜା ବିନୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ନାହିଁକି? ମହାପ୍ରଭୁ ତୁ ଦୟା ନ କଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ନାହିଁକି? ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାକୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ତୁ ଯଦି ଦୟା ନ କରିବୁ ଆମେ ମରିଯିବୁ ନାହିଁକି? ଆମେ ମରିଯିବୁ ବୋଲି ଶୁକ୍ରୁଜାନି କହିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ତ ଶୁକ୍ରୁଜାନିର କଥା ଶୁଣିକିରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ତୁନି ହୋଇକି ରହିଲା। ଅଣ୍ଟାରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶୁକ୍ରୁଜାନି ନିବେଦନ କଲା, ମହାପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। 3ଟା ପଣସ ଆଣିଛି, ଯୋଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଛି, ତଥାପି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାର ମନକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ତୁନି ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ଆହୁରି କ'ଣ କଲା, ଶୁକ୍ରୁଜାନି ତାର ଅଣ୍ଟା ତଳେ ଯୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଧରିଥିଲା, ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଥୋଇଦେଲା ପରିକି ନିବେଦନ କଲା ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି। କିଏ? ଶୁକ୍ରୁଜାନି। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା କ'ଣ କହିଲା? ହୁଁ ବୋଲି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। କିଏ? ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା। କ'ଣ କହୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ହାଣିବି ନା? ତାପରେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ଜାଗା, ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ହାଣିବା କଥା ସେ କହୁଥିଲା, ସେ ପାହାଡ଼କୁ ମୁଁ ହାଣିବି ନା ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁକ୍ରୁଜାନି ପଚାରୁଛି। କାହାକୁ? ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାକୁ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା କହୁଛି ହଉ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ତାର ଉତ୍ତରରେ ହଉ ବୋଲି କହିଲା। ତାର କାମ ସରିଲା। ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଆନନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ? ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ହଁ ବୋଲି କହିଦେଇଛି ବା ହଁର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତା ମାନେ ଇଏର ଆଉ ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ବା ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ କ'ଣ କରିଛି, ତାର କାମ ସରିଲା। ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ଆନନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା।
ଖୋଜ କେ ଦି ପାହୁଣ୍ଡ ଡେଇଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇଯାଇଛି ହଁ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛି 2 ପାହୁଣ୍ଡ ଲେଖା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ସାରି ପୁଟୁଳା ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଛାଉଣି ଉଠେଇ ନେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ତାର ପୁଟୁଳା ବୁଜୁଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଯାହା ସବୁ ତାକୁ ମିଳିଥିଲା, କୁକୁଡ଼ା ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ମିଳିଥିଲା, ସବୁ ପୁଟୁଳିକୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ବାନ୍ଧିକିନା କ'ଣ କଲା, ଛାଉଣି ଉଠେଇ ନେଲା। ଏଣିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଜିନିଷ ବୋହିବାକୁ 4 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆକୁ ବିଲରୁ ଓଟାରି ଆଣି ବାରିକ ହାଜର କଲା। ତାପରେ ସେ ଗାଁର ଯେଉଁ ବାରିକ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିବା ବା ସେ ଗାଁରେ ଥିବା 4 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆକୁ ସେ ଡାକି ଆଣିଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ପୁଟୁଳା ପୁଟୁଳି ସେ ନିଜେ ବୋହିବ ନାହିଁ, ତ ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବୋହିବେ ବୋଲିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯୁବକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ପୁଟୁଳିକୁ ବୋହିକିନା ସେମାନେ ନେଇକିନା ଚାଲିଲେ। ବୋଝ ଉଠିଲା, ବୁଜୁଳି ଉଠିଲା, କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଉଠିଲା। ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ସବୁ ବୋଝ ଥିଲା ସେଇ ବୋଝକୁ ନେଇକିନା ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଉଠେଇକିନା ସବୁ ଧରିକିନା ଚାଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ତାର ବନ୍ଧୁକ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକିନା ଚାଲିଲେ। ଛାଇ ଲେଉଟା ବେଳ ଗାଁ ତୁଠରେ ଜିଲି ଗୁର୍ଦି ଶାଗ ଧୋଉଥିଲା। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ତାର ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିପହର ସମୟ। ସେଇ ସମୟରେ ତୁଠରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଜିଲି ଗୁର୍ଦି ଶାଗ ଧୋଉଥିଲା। ଗୁର୍ଦି ଶାଗ ଗୋଟେ ଶାଗର ନାଁ। ସେ ଶାଗକୁ ସେ ଧୋଉଥିଲା। ଝୁଲା ସେ ପାଖରେ ଅଟକି ରହି ଜମାନା ହାଙ୍କିଲା। ତାପରେ ଜମାନା କ'ଣ କଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଦେଖିଲା ଝିଲି ସେ ତୁଠରେ ଶାଗ ଧୋଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀଟି ଏମିତି ବହି ଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଏପଟେ ଝିଲି କ'ଣ କରୁଛି, ଶାଗ ଧୋଉଛି, ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଯାଉଛି। ତ ଝିଲିକି ସେ ଦେଖିଲା ତୁଠରେ ବା ନଦୀ ତୁଠରେ ଝିଲି ଗୁର୍ଦି ଶାଗ ଧୋଉଥିବାର। ତ ତାକୁ ଝୋଲାରେ ଦେଖିଲା। ଝୋଲା ଅର୍ଥ ନଦୀ, ମୁଁ କହିଛି ସେ ନଦୀର ଆରପାରେ କିଏ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା କ'ଣ କଲା, ସେଠି ରହିଲା। ଏ ନୁନି ମାନେ ଟୋକି, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। କାଏ କରୁଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କାହିଁ କରୁଲେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ତାକୁ ପଚାରୁଛି, କାହାକୁ ପଚାରୁଛି, ଝିଲିକି ପଚାରୁଛି କ'ଣ, ଆରେ ମାନେ ନନି କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ତାହେଲେ ଝିଲି କ'ଣ କହୁଛି ଉତ୍ତରରେ, ଶାଗ ବାବୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲା କ'ଣ, ଶାଗ ବାବୁ ଦେଇସା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଦେବୁ କି ବୋଲି ପଚାରିଲା। କିଏ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଶାଗ ଧୋଉଛି ବା ଶାଗ ବୋଲି କହିଲା। ଶାଗ ବୋଲି କହିବାରୁ ଇଏ କହିଲା ଦେବୁ କି, ଦେଇସା ମାନେ ଦେବୁ କି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା କହିଲା, ଏତେ ଶାଗ ନେଇ ଗୁର୍ଦା ଶାଗ କ'ଣ କରିବୁ ବାବୁ। ତ ଝିଲି ସେଠି କହୁଛି ଯେ ଏତେ ଶାଗ ନେଲୁ ଗୁର୍ଦା ଶାଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। କିଏ, ଝିଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି କାହାକୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାକୁ। ଯେ ଏତେ ଶାଗ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ପରିବା ଫସଲ ସବୁ ନେଇଥିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ନେଲୁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନେଲୁଣି, ପୁଣି ଗୁର୍ଦା ଶାଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ ବାବୁ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ କହିକିନା କ'ଣ କଲା, ଝିଲି ହସିଲା। ତାପରେ ଏତିକି କହି ଝିଲି ହସିଲା। ଆହୁରି କେତେ ଟୋକି ପାଣିକି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଅତଡ଼ାରୁ ଗଡ଼ିଲେ। ଜମାନ ଭାବିଲା ଆଜି ଏତିକି, ସେ ବାଟ ଧରିଲା। ତାପରେ ଅଲଗା ମାନେ ଝିଲି ହସିଲା। ଝିଲି ହସିବା ପରେ ଯେଉଁ ସେଇ ନଦୀ ତୁଠରେ ଯେଉଁ ଟୋକି ମାନେ ଥିଲେ ବା ସେଇ ନୁନି ମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲେଇକିନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ଖସିଲେ। ତ ଜମାନା ଭାବିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଭାବିଲା ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ତାପରେ ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହିକିନା ସେ ତାର ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଝୋଲା ତୋଠାରେ ଟୋକିମାନେ ଜମିରେ ଜମିଲେ। ଜିକି ମୁହଁରୁ ଛଳ ଛଳ ହସ। ରହସ୍ୟ କରିବା, ହସିବା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ତୁଠରେ ସବୁ ଟୋକିମାନେ ସବୁ ଜମା ହେଇକି ଥିଲେ ବା ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ଯେ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ରହସ୍ୟ କରିବା, ହସିବା, ମଜାକ କରିବା। କାହିଁକିନା ତୁଠରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏକାଠି ହେଲେ ସେମାନେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ହଉ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ହସିବା ଥିଲା ଗୋଟେ ହସା ମଜା କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା। ଆଜି ଗାଁର ଗପ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାର ଆବିର୍ଭାବ। ହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ତୁଠରେ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା। କାହା କଥା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାର କଥା। ଗପ ଥିଲା କିଏ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ର ଆବିର୍ଭାବ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା କେମିତି ଆସିଲା, କ'ଣ କଲା, କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ବଣ ହଣାହଣିର କଥା, ଜମିର କଥା, ସେସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର କଥା। ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଜମି ହାଣିବା କଥା, ଜମିର ମାନେ ଚାଷ କରିବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କର କଥା ନଥିଲା। ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟୋକିମାନେ ତାର ହାବଭାବ ସମାଲୋଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଟୋକିମାନେ କାହା କଥାକୁ ନେଇକି ସମାଲୋଚନା କଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାକୁ ନେଇକି ସମାଲୋଚନା କଲେ। କ'ଣ ସମାଲୋଚନା କଲେ ସେମାନେ, ଯେ ମତେ ଅନଉଥିଲା। କିଏ କହିଲା, ମତେ ଅନଉଥିଲା।
ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଗୋଟେ ଟୋକି ମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟୋକିମାନେ ସବୁ ଗାଧଉଥିଲେ ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଟୋକି କହୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ମୋତେ ଅନଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକି କହୁଛି ନାଇଁ ମୋର ପଛ ପଛ ଧାଉଁଥିଲା। ସେ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୋ ପଛରେ ସେ ଧାଉଁଥିଲା। ଛେ ସରୁ ଡାଙ୍ଗ ପରି ମଣିଷଟେ ସେଇଟା ତହିଁରେ ପୁଣି କେଡ଼େ ହମ୍ ହମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଜଣେ ଟୋକି କହୁଛି ମାନେ ସରୁ ଡାଙ୍ଗ ପରି ମଣିଷଟା ଅର୍ଥାତ୍ ପତଳା ମଣିଷଟା ସେ ପୁଣି ଆହୁରି ହମ୍ ହମ୍ ହଉଛି। ଯୋଉ ପାଟି ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି। ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ପାଟି ଥିଲା ମୁଁ ଡରିଗଲି। ତାପରେ ଦେଖ ତ ଆମ କାଳି କୁକୁଡ଼ାଟା ଡିମ୍ବ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକି କହୁଛି ଦେଖ ତ ଆମ କାଳି କୁକୁଡ଼ାଟା ଡିମ୍ବ ଦେଉଥିଲା ବାପା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାହିଁ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକି ବାହାରିକିନା କହୁଛି ଯେ ସେ ମୋର ଗୋଟେ କଳା କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା ଆମର ଯୋଉଟାକି ଡିମ୍ବ ଦେଉଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ଦେଇଦେଲେ। ବହୁତ କଥା ସବୁ ସମାଲୋଚନା ତଥାପି ହସରେ ଜୁଡ଼ୁ ଡୁବୁ ଡୁବୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଗଲା ସବୁ ଟୋକିମାନେ ସେଠି ଗାଧଉଥିଲେ ଝୋଲାରେ, ତେଣୁକରି ଗାଧଉଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ଟୋକି ହେଇକିରି ମିଶିକିନା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାର କାମକୁ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିଏ କହୁଥିଲା ମୋତେ ଅନଉଥିଲା, କିଏ କହୁଥିଲା ମୋତେ ପଛରୁ ଦେଖୁଥିଲା, ତ କିଏ କହୁଥିଲା ମୋତେ ମାନେ ସରୁ ପତଳା ମଣିଷଟେ ତା ପାଟିକି ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଗଲି। ତ କିଏ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ବାପା କଳା କୁକୁଡ଼ା ଡିମ୍ବ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ତାକୁ ନେଇକିନା ସେମାନେ ବହୁତ କଥା ସମାଲୋଚନା କଲେ। ହସୁ ହସୁ ବହୁତ ଦୂର ପୁରୀ ଜାନିର ଝିଅ କାଚୋଡ଼ି ଜିଲିର ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହସୁ ହସୁ ବହୁତ ଦୂର ପୁରୀ ଜାନିର ଝିଅ କାଚୋଡ଼ି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପୁରୀ ଜାନି ଗୋଟେ ସୁକିରି ଜାନିର ଯେମିତି ଝିଅ ଥିଲା ଜିଲି, ସେମିତି ପୁରୀ ଜାନିର ଝିଅ ଥିଲା କାଚୋଡ଼ି। ପୁରୀ ଜାନି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରଜା ଜନଜାତିର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାହାର ଝିଅ ନାଁ ଥିଲା କାଚୋଡ଼ି। ଜିଲିର ସେ ଭାରି ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି କାଜୋଡ଼ି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା କି। କାଜୋଡ଼ି ଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅର ନାଁ, ଝିଅ ଗୋଟେ ବା ଝିଅର ନାମ ସିଏ ଥିଲା କ'ଣ ସେ ଥିଲା ଆମର ପୁରୀ ଜାନିର ଝିଅ। କାର ଥିଲା ପୁରୀ ଜାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ସୁକ୍ରି ଜାନିର ଝିଅ ଥିଲା ଜିଲି ବିଲି, ସେମିତି ପୁରୀ ଜାନିର ଝିଅ ଥିଲା କାଜୋଡ଼ି। ସେ ଜିଲି ଆଉ କାଜୋଡ଼ି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ସକାଶେ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କାଚୋଡ଼ିକୁ କାହା ସହିତ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ସହିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁକ୍ରି ଜାନିର ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ସହିତ ତାର ମନୋନୀତ ମାନେ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲି ଉପରକୁ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ହସି ହସିକା କାଜୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ସେଇ ଝୋଲାରେ ସେମାନେ ଗାଧଉଥିଲେ ସେ ବା ଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛି ବା କାଜୋଡ଼ି କ'ଣ କରିଛି ଜିଲି ଉପରକୁ କ'ଣ କରିଛି ହସି ହସିକିନା ପାଣି ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିରି କହୁଛି ଏ ବାଗଲା ରେଙ୍ଗୁ ପରଜା ପୁଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଗଲା ରେଙ୍ଗୁ ପରଜାର ପୁଅ ନାଁ ଥିଲା ବାଗଲା ରେଙ୍ଗୁ ପରଜା। ସିଏ ବି ପରଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଟେ ଥିଲା ରେଙ୍ଗୁ ପରଜା। ତାର ପୁଅ ରେଙ୍ଗୁ ପରଜା, ଯେମିତି ସୁକ୍ରି ଜାନି ସେମିତି ରେଙ୍ଗୁ ପରଜା। ତାର ପୁଅ ଥିଲା କିଏ ବାଗଲା। ସେ ପରଜା ପୁଅ। ଦିନା କେତେ ହେଲା ଗାଁରେ ଗପ ଚହଟିଛି ବାଗଲା ଆଉ ଜିଲି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାଗଲା ଆଉ ଜିଲି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବିବାହ ହେବେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କିଏ କହୁଛି କାଜୋଡ଼ି କହୁଛି, କାହାକୁ କହୁଛି ଜିଲି କହୁଛି ଯେ ଇଏର ପୁଅ ଆମର କ'ଣ ରେଙ୍ଗୁ ପରଜାର ପୁଅ ହେଉଛି ବାଗଲା, ଯାହାକୁ କି ଜିଲି ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବ। ପୁଣି ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି କାହା କଥା ଏତେ ଭାବୁଛୁଲୋ ଏ ବାଗଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାଚୋଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛି ଜିଲି ଉପରକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିକିରି କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଏତେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଏତେ କାହା କଥା ଭାବୁଛୁଲୋ ବାଗଲି।
ତାପରେ ସେ କହିଲା ଭାକ୍ ଭାକ୍ ମାନେ ଯା କଥା କହିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଏ କହୁଛି ମତେ ସହିତ କଥା ହେବୁ ନାହିଁ। ଝିଲି କହିଲା କଣ କହୁଛୁ ଏ ଭାଉଜ? ତାପରେ ସେ କହିଲା କଣ କହୁଛୁ ଏ ଭାଉଜ? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାଉଜ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି କାଜୁଡ଼ିକୁ। କାହିଁକି ନା କାଜୁଡ଼ିର ବାହାଘର କାହା ସହିତ ହେବାର ଥିଲା? ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ହେଉଛି ଝିଲିର ଭାଇ। ତେଣୁକରି ସେ ଭାଉଜ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି କାଜୁଡ଼ିକୁ। ମୋର ଗରଜ ପଡ଼ିଛି ୟାଙ୍କ ଭାଉଜ ହେବି। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ମୋର କଣ ଗରଜ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତମର ଭାଉଜ ହେବି? କାଜୁଡ଼ି ମୁହଁ ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି କହିଲା ଆମେ ନିଚୁ ନିଚୁ ଆମେ ନିଚୁ ନିଚୁ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଭାଟ କଥା ହେବା। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା ଯେ ମୋର ଭାଟ ବା ଭିଣୋଇ କଥା କହ ବୋଲି କହିଲା। ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଣୋଇ କଥା ମାନେ ଏଠି କାଜୁଡ଼ି କଣ କହୁଛି, ଝିଲିକୁ କହୁଛି ଭିଣୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହ, ମତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଅଧ୍ୟାୟଟି, ପରଜା ଉପନ୍ୟାସଟି ବା ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଆସିବା ସେ ସରସୁପଦର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବା ଗଦ୍ୟଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସଟି ପଢ଼ିଲେ ଆହୁରି ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଶୁକ୍ରଜାନି ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମାନେ ଶୁକ୍ରଜାନି କି ସିନା ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନା ତାକୁ ଇଜାଜତ ଦେଇଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସଟି ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆସିଥିଲା ସରସୁପଦର ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତ ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।